بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود پاک کی توفیق کا ملنا یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ یہ سوال نہایت اہم اور روحانی اعتبار سے کافی گہرا ہے کہ اگر آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے یا آپ کو نصیب ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کیا راز اور کیا وجہ ہے؟ یہی حقیقت آج ہم اسی ویڈیو کے اندر یہی راز جانیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ درود شریف کی توفیق کسی عام عمل کی طرح نہیں ہے بلکہ ایک بڑی روحانی نعمت ہے، اور اس کے پیچھے کئی قرآنی آیات، حدیث مبارکہ اور روحانی اسباب کار فرما ہوتے ہیں۔ آئیے اس کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں پیارے اسلامک بہن بھائیوں، اگر آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے نا تو آج آپ اس کے پیچھے کا راز اور وجہ بھی ضرور جانیے، کیونکہ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اسی اہم ٹاپک کو نہایت تفصیل اور قریب سے جانیں گے کہ ایک درود پڑھنے والے پر درود پاک پڑھنے کی توفیق اللہ کی خاص عنایت ہے، اور ہر نیک عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن درود شریف ایک خاص نعمت ہے جو صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ نہایت خوش قسمت ہیں۔ آپ کو درود پاک پڑھنے کی جو توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، آپ کو مل چکی ہے یہ توفیق، جو کہ ہمارا کریم رب اپنے چنندہ خاص اور پسندیدہ لوگوں کو ہی دیتا ہے۔ انہی لوگوں کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے جن کو رب تعالیٰ خود پسند فرما لیتا ہے۔ اور مزید آپ یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کی پسندیدگی کی وجہ کیا بنتی ہے، کہ اللہ پاک کو آپ میں کون سی ایسی عادت، خاصیت اور نیکی جو ہے وہ پسند آتی ہے، کون سی ایسی ادا ہے آپ کی جسے رب تعالیٰ پسند کر لیتا ہے۔ اور آج آپ کو موقع ملا ہے یہ جاننے کا کہ درود پاک کی جو توفیق ہے وہ ایک انسان کو ملتی کیسے اور کیوں ہے، اور اس کا ملنا یہ کس بات کا ثبوت ہے۔ تو اسے جاننے کی، سننے کی اور سمجھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ پیارے اسلامک بہن بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں کہ اللہ خود درود بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی، تو جسے اللہ نے منتخب کیا وہ بھی اسی مبارک سلسلے میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی یاد کے قابل سمجھا ہے، کیونکہ ہر بندے کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، یہ صرف ان کے نصیبوں میں لکھی جاتی ہے جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے یا جنہیں وہ اپنے محبوب کی محبت میں جوڑنا چاہتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پڑھنے کی لذت محسوس کرتا ہے اور اس عمل پر قائم رہتا ہے، یہ اللہ کے اس پر راضی ہونے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جسے درود پڑھنے کی کثرت نصیب ہو جائے تو یہ اس کے ایمان کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہے۔ تو درود کی توفیق ایک پاکیزہ دل اور نورانی ایمان کا نتیجہ ہے، یعنی جن دلوں میں حسد، کینہ اور گناہوں کی کثرت ہوتی ہے وہ عام طور پر درود پڑھنے میں سستی محسوس کرتے ہیں، جبکہ جو دل نور ایمان سے منور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے آباد کر دیتا ہے۔ بس جب کوئی بندہ بار بار درود پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خصوصی شفقت فرماتے ہیں، اور یہ توفیق دراصل اسی خصوصی توجہ کی علامت ہوتی ہے، اور درود شریف پڑھنے کی توفیق دراصل اللہ کی طرف سے خاص عنایت اور قرب کی نشانی ہے۔ یہ دل کی صفائی اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ درود پڑھنے کی توفیق کا ملنا بتاتا ہے کہ آپ کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ یہ قبولیت دعا اور بخشش کی امید کا سچا پیغام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اور یہ اس بات کی پکی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کے راستے پر لگا دیا ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق صرف انہی خاص لوگوں کو ہی ملتی ہے جن کے بارے میں اللہ بھلائی چاہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس محبت اور تعلق کا جو اظہار ہے وہ بندے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ پھر جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو جب اللہ خود اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں تو سمجھ لیجئے جو بھی بندہ اس ذکر میں شامل ہو گیا وہ کس کمال اور کس عزت والے مقام پر کھڑا ہے۔ آپ دراصل ایک ایسے ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں جسے آسمان والے بھی پڑھ رہے ہیں، زمین والوں کا بھی یہ کلام ہے۔ تو یہ کوئی عام ذکر ہرگز نہیں ہے، یہ آسمانوں کا ذکر ہے، یہ ملائکہ کا ذکر ہے، یہ عرش کے قریب پڑھا جانے والا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ضرور سماعت فرمائیے کہ جو زبان اس ذکر سے تر رہتی ہے نا
उस जुबान की हिफाजत खुद अल्लाह करता है। सुभान अल्लाह। जो दिल इस जिक्र से आबाद रहता है उस दिल पर अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती हैं। ये दुरूद शरीफ महज अल्फाज नहीं है, ये दरअसल एक कनेक्शन है, एक ताल्लुक है जो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है, क्योंकि अक्सर औकात दुरूद शरीफ की तौफीक नेक सोहबत, अच्छे माहौल और सालेहीन की दुआओं का भी नतीजा होती है। इस पर भी उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ कबूल करना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसे दुरूद पढ़ने की तौफीक देता है, क्योंकि दुरूद शरीफ कबूलियत दुआ की कुंजी साबित है। सुभान अल्लाह। और मजीद एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ कर देता है। तो जाहिर हुआ कि दुरूद पाक जो है वो गुनाहों को मिटाने के लिए और दुआओं की कबूलियत के लिए बेहद मुफीद है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने किसी बंदे के जब पिछले गुनाहों को माफ करना चाहता है ना, तो उसके दिल में दुरूद शरीफ की मोहब्बत डाल देता है, ताकि वो मुसलसल ये अमल करे और उसके जरिए उसके गुनाह धुल जाए। तो बस यकीन रखिए इस बात पर कि दुरूद शरीफ पढ़ने की जो तौफीक एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह की खसूसी अनायत भी है। ये ईमान की मजबूती, दिल की पाकीज़गी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो, नेक सोबत और अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। अगर आपको ये सआदत हासिल है तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करने का फैसला फरमा लिया है, क्योंकि यकीन माने दुरूद शरीफ पढ़ना महज एक वजीफा नहीं, ये दरअसल मोहब्बत का ऐलान है। ये अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक रूहानी रिश्ता है, जिसमें आप भी शामिल हो जाते हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो हदीस के मुताबिक 10 रहमतें भी आप पर नाजिल होती हैं। तो जरा सोचिए, जब आप एक बार दुरूद भेजते हैं, अल्लाह पाक आप पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। क्या ये तिजारत आपको मामूली लगती है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह की मेहरबानी और ये खुश नसीबी है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। इसलिए अगर आज आपकी जुबान पर दुरूद शरीफ जारी है तो समझ लीजिए अल्लाह की तरफ से आपको एक खास तौफीक अता हुई है और सिर्फ अल्लाह का करम है। और अगर ये सिलसिला चल पड़ा है तो फिर इसे यूं ही चलने दीजिए, क्योंकि ये वो रास्ता है जो सीधा आपको अल्लाह ताला के करीब ले जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत तक पहुंचा देता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि इस हकीकत को दिल से महसूस जरूर कीजिएगा। आपको दुरूद पाक की तौफीक का दिया जाना हरगिज कोई मामूली बात नहीं है। ये आपकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है, आपको मुंतखब कर लिया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए, और जो कि सबसे बड़ी सआदत है कि आपका नाम वहाँ लिया गया जहाँ फरिश्ते भी जाने को तरसते हैं। जो लोग दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं उनकी बारगाह रिसालत में एक अलग पहचान बन जाती है। सुभान अल्लाह। वो इंसान मकबूल हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जानने लगते हैं, उसका जिक्र सुनते उस पर रहमतें भेजने लगते हैं। ये कितनी खुशबख्ती है ना, और ये दुनियावी कामयाबियों से भी कहीं बढ़कर है। यही असल कामयाबी है। बस यकीन मानिए, आप जो समझते हैं कि दुनियावी कामयाबियां, ओहदा, मालो दौलत ये कामयाबियां हैं, तो हरगिज नहीं। इस चीज से जरा बाहर निकलिए। असल कामयाबी ये है कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में याद किया जा रहा है, आपको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक दी जा रही है, आपकी जुबान को, आपके दिल को दुरूद पाक पढ़ने की इजाजत दी जा रही है। तो ये जो इजाजत है ना, ये फिर इस बात की पक्की दलील है कि आपको इस दरबार से कबूलियत मिली है। और सबसे बड़ी बात, ये जिक्र महज एक वजीफा नहीं, ये आसमानी जिक्र है। ये वो जिक्र है जिसमें अल्लाह खुद शामिल है, उसके फरिश्ते शामिल हैं। तो जब आप भी दुरूद भेजते हैं तो आप भी इसी महफिल में शामिल हो जाते हैं, जिसका जिक्र खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है। तो इससे ज्यादा खुशबख्ती मेरे ख्याल से बढ़कर भी कोई हो ही नहीं सकती, भला कि आपका जिक्र उस महफिल में हो जिसमें फरिश्ते और अल्लाह का जिक्र शामिल है। सुभान अल्लाह। अगर ये दुरूद की लज़्ज़त और ये तौफीक नसीब हुई है तो इसे कभी छोड़िए मत। यही वो रास्ता है जो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत तक और अल्लाह की रजा तक ले जाता है। और यही हमारा सबसे कीमती सरमाया भी है, और इससे बड़ी कोई और सआदत है ही नहीं कि अल्लाह ने हमें चुन लिया, हजारों लाखों लोगों में से मुंतखब किया और हमारे दिलों और जुबानों को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से आबाद कर दिया। सुभान अल्लाह। आप सब एक मरतबा दुरूद पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर पढ़कर कमेंट्स में भी दुरूद पाक लिख दीजिए। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें लाखों करोड़ों मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक भेजने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को इस खास तौफीक से हमेशा नवाजता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ पर दिल से आमीन जरूर कहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली ऐसी मुफीद सी वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी मुफीद लगी है तो इसे लाइक करके सदका जारिया की नियत से आगे जरूर शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।